ਹੁਣ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ। ਸੋਫਤ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵੂਮਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ICSI, IMSI, ਕਾਸਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ, ਬਲਾਸਟੋਸਿਸ ਕਲਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਟੀਸਾ ਅਤੇ ICSI ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सत श्री अकाल दर्शकों, मैं डॉक्टर सुमिता सोफत बांझपन विशेषज्ञ अपने YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत करती हाँ। मैनू उम्मीद है जिहड़ी डिस्कशन अज आपां करांगे बांझपन दी, टेस्ट ट्यूब बेबी दी ते टेस्ट ट्यूब बेबी दा कामयाबी दर किवें वधाया जा सकदा है ते जिहड़े नील शुक्राणु वाले पेशेंट्स है वो की ट्रीटमेंट लैन। ते मैनू उम्मीद है इस डिस्कशन तो बाद तुहाडे मन विच जिहड़े सवाल है उन्हां दा आंसर तुहानूं मिलेगा। ਤੇ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो सब तो पहला तो जो एक विआया होया जोड़ा आता है साडे कोल जिहड़ा इलाज चाहता है कि कहेगा टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है, सब तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी की इंडिकेशनस की होंगी, आपां क्यों करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। सो टेस्ट ट्यूब बेबी की इंडिकेशन, सब तो पहली इंडिकेशन है ट्यूबल डैमेज, कि ट्यूब्स डैमेज हो जान ते जिहड़ा भ्रूण ट्यूब विच बनदा है वो आपां बाहर IVF लैबोरेटरी विच बना के लेडी दे बच्चेदानी दे अंदर रखते हैं। सैकेंड जी सब तो कॉमन इंडिकेशन है कि जी ट्यूब्स फंक्शन नहीं कर रही। सैकेंड जी इंडिकेशन है किसी लेडी का अंडा ठीक नहीं बनता या वह ओवेरियन रिजर्व खत्म हो रहा होंदा है या अंडेदानी विच खून की रसौलियां होंदी है जिन्हां दे कारण जिहड़े है नला विच जाले पड़ जाते हैं, जिन्होंने आप पेल्विक एडहेजन्स कहते हैं, तो जिहड़ी ट्यूब्स है वो ठीक फंक्शन नहीं कर सकती। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस विच इहो जिहे केसेस विच भी टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है। या जिहड़ी बांझपन की समस्या है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है इनफर्टिलिटी, जब पेशेंट ने रिपीटेड IUI के साइकिल करा लिया, 4 साइकिल 5 साइकिल 6 साइकिल नहीं कंसीव हो रहा तो उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी की लोड़ है। वधेरी उम्र की औरतों वास्ते भी टेस्ट ट्यूब बेबी दा जिहड़ा है प्रोसीजर अपनाया जा सकता है। या किसी लेडी की जिहड़ी अंडेदानियां फेल हो गई है या किसी को अंडा बैंक तो चाहिए है या उसकी माहवारी भी बंद हो गई है, बच्चेदानी बहुत छोटी है, इहो जिहे केसेस भी आप टेस्ट ट्यूब बेबी विच कर सकते हैं। सो जिहड़े हुण आ गए आदमियां विच शुक्राणुआं दी समस्या, जे आदमी विच शुक्राणु घट है, 10 मिलियन है, 12 मिलियन है, 20 मिलियन है, इहो जिहे केसेस भी है, उन्हें वास्ते टेस्ट ट्यूब बेबी जिहड़ी टेक्नीक है वो अपनाई जाती है। सो सब तो पहला तो की हुंदा है टेस्ट ट्यूब बेबी, आपां किवें करदे हां ते इहदा कामयाबी दर किवें वधाया जा सकदा है। जे आपां सिंपल एक प्लेन टेस्ट ट्यूब बेबी करिए जिहदे विच आपां एक लेडी दे अंडे कड्ढिए, स्पर्म्स दे नाल मिलाइए, अंडे नूं भ्रूण बना के बच्चेदानी विच रख दईए, उहदा जिहड़ा कामयाबी दर है वो सिर्फ 15 तो 20% है। पर किहड़ी इहो जी टेक्निक्स आ गई है जिहदे नाल आपां टेस्ट ट्यूब बेबी दा कामयाबी दर लगभग 60% 70% तक वधा सकदे आ। सो आपां इस वीडियो विच ओ टेक्निक्स नूं डिस्कस करांगे। टेस्ट ट्यूब बेबी हुंदा की है? टेस्ट ट्यूब बेबी विच एक लेडी नूं इंजैक्शनस लगाए जाते हैं अंडा बनन दे। नॉर्मली ये जिहड़े इंजैक्शनस है ये डे 2 ऑफ पीरियड्स हैं, पीरियड्स के दूजे दिन, माहवारी के दूजे दिन तो शुरू हो जाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਖੁਦ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੇਨਲੈਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਐਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਐਗਰੈਸਿਵ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 12 ਅੰਡੇ ਬਣਾਈਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो जब एग्स जिहड़े मैच्योर हो जाते हैं, यह अल्ट्रासाउंड की मशीन के जरिए अंडे कड्ढे जाते हैं, पेशेंट को हल्की बेहोशी दी जाती है, पर ये वास्ते कोई एडमिशन की लोड़ नहीं होंदी, कोई बैड रेस्ट की जरूरत नहीं होंदी। जब अंडे कड्ढे जाते हैं, तुसीं देख रहे हो आ भ्रूण लैबोरेटरी है, टेस्ट ट्यूब बेबी लैबोरेटरी है, ये जिहड़ा भ्रूण विग्यानिक है वो अंडे देख के अंडे ते शुक्राणुआं दा मिलन करा के भ्रूण बनाता है। सो इस विधि नूं आपां टेस्ट ट्यूब बेबी विधि कहने आ। इहदा कामयाबी दर किवें वधाया जाए हुण? ICSI टेक्निक है,
ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਵੀਅਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ, 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਪਰਮਸ ਹੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਏਜ਼ੋਸਪਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਸੀ, ਇਮਸੀ, ਟੀਸਾ ਵਿਧੀ, ਮਾਈਕਰੋਟੀਸਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸੀ ਔਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਦਾ ਮਿਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਕਸੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਸੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਕਾਸਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੀਮਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਸਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਡਡ ਸੀਮਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੈਲਦੀ ਭਰੂਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਸਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਪਰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਪਰਮਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਕਸੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਲਚਰ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਅੰਡੇ ਨਿਕਲਵਾਏ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੂਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ। ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਰੂਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਰੂਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਗਰ 8 ਭਰੂਣ ਬਣੇ 4 ਸੈਲ, ਤੇ ਉਹ 8 ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਹੈ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਰੂਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡ IVF ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਭਰੂਣ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੇ ਭਰੂਣ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਪਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰੂਣ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਬਣਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਤ ਬਹੁਤ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ IVF ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਰੂਣ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਗਰੋਇੰਗ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਹੈ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਸਟ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਭਰੂਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ मतलब ਅਸੀਂ लैब ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, पर ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਤਹਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਰ ਡੋਪਲਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਜਾਈਨਲ ਸਕੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 4D ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੂਨ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, IVF ਸਾਈਕਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ 7 mm ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ 7 to 9 mm ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਛੋਟੀ ਹੈ 6.5 mm ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, 4 mm ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਗਰੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੂਣ ਫੜਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਕਢਾਏ, ਭਰੂਣ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭਰੂਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ IVF ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਗੈਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਰੂਣ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਲਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰੂਣ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਲਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ IVF ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਰੂਣ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ IVF ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ, ਐਜ਼ੋਸਪਰਮਿਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਟੀਸਾ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਕਸੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਰਮਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦਾ ਮਿਲਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ FNAC ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, FNAC ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਪਰ FNAC ਖਾਲੀ ਇੱਕ FNAC ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰਮ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਪਰਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕਸੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰੂਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ IVF ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਤਣਾਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਪੀ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਹਿਣ। ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ 1-2 ਸਾਈਕਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ IVF ਸਾਈਕਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭਰੂਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ IVF ਸਾਈਕਲ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਝੇਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੋਜ਼ਨ ਭਰੂਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਆਈ ਹੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।